गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज साडी बिजनेस स्टडी की क्लास है और अपना नैक्सट टॉपिक है जो स्टार्ट करांगे। द नेम ऑफ चैप्टर इज डायरेक्टिंग। द नेम ऑफ चैप्टर इज डायरेक्टिंग। स्टाफिंग कंप्लीट हो चुकी है साडा ते हुण अगला टॉपिक है डायरेक्टिंग। हाँ जी, डायरेक्टिंग की हुंदी है? डायरैक्ट करना या डायरैक्शन तो डायरैक्टिंग बनया होया शब्द। सो इस दे विच की है कि the above case reveals how important it is instilled leadership qualities in all managers. Business organizations have always given due importance to its managers who are capable of leading others. Business ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੇਜਰ A manager needs to use various ways to lead, motivate, and inspire the subordinates and to communicate with them suitably. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। These ways discussed in the present chapter are collectively called the directing function of management. So directing function of management ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ? in ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ giving instructions and guiding people in doing work. In our daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employee to complete certain activities for organizing a function, a teacher directing his student to complete an assignment, a film director directing the artist about how they should act in the film. ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ। ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। In the context of management of organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in organization to achieve its objective. So, management ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀ? Management of an organization. Directing refers to the process of ਤਾਂ management ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ? of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization. Organization ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। You can observe here that directing is not a mere issue. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ mere issue ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, mere issue of communication, ਸਿਰਫ communication ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, but encompasses many elements like supervision, motivation, and leadership. There are many other factors that are included in such topic. It is one of the key managerial function. ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ key managerial function ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Performed by every manager. ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ perform ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Directing is the managerial process. Directing क्या है? एक managerial process है जी, मैनेजमेंट ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ process ਹੈ which takes place throughout the life of an organization. ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
मीन टू से कि जिन्ना टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उन्ना टाइम ही नाल नाल डायरेक्टिंग भी काम करता रहेगा। ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस्ड बिलो। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। Directing, initiate action. Directing is a key managerial function. A manager has to perform this function along with the planning. So directing की एक key managerial function है जिस दे विच की है एक manager है वो बहुत perform करता है perform this function along with the planning. Planning ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ function ਨੇ staffing, organizing, controlling ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ managerial ਦਾ ਇੱਕ function ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ directing। ठीक है जी। while discharging his duties in the organization जो organization च काम करता है सारे काम भी वो नाल करेगा। while other functions prepare a setting for action directing initiate action in the organization। directing है जिहड़ा वो initiate करेगा किहदे लई directing initiate actions action दसेगा कि ये person ने ये काम करना है। ठीक है जी। so actions ते जिहड़ा काम करदा वो हुंदा है डायरेक्शन ਜਾਂ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ਜਿਹੜੀ डायरेक्टिंग है ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू सुपरवाइजर perform the function of directing। the directing takes place wherever superior subordinate relation exist। हाँ जी। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਪੀ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ। ਹੁਣ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ देयर वर्क ਐਟ ਦਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਐਵਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ it take place throughout the life of the organization irrespective of people occupying managerial position। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। We can observe that in organization like Infosys, Tata, BHEL, HLL and the manager may change but the directing process continue because without direction the organization activities cannot continue further। so it is most important ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Directing is first initiated at the top level and flows to bottom through organizational hierarchy। It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss। So directing ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ flow ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। Importance of direction। The importance of direction can be understood by the fact that every action in the organization is sectored through
ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਓਨਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਾਈਡਸ ਟੂਵਰਡਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੈਲ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਟੂ ਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ, when they should do, and how they should do, but also see that their instructions are implemented in proper perspective। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ subordinates ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਪ ਦੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਦਿਸ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ in the efficient and effective functioning of organization। very often ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, become an important factor। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। The points which emphasize the importance of directing are presented as follow। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। For example, if a superior guides his subordinate and clarifies their doubt in performing a task, it will help the worker to achieve work target given to him। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, it will, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ superior ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So, next, directing integrate employee efforts in the organization in such a way that every individual effort contribute to organization performance। So, directing ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ efforts ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਰਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ a manager with the good leadership abilities will be in position to convince the employees working under him and that individual effort and team effort will lead to achievement of organization goals। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, abilities will be in position to convince the employees, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਾਈਡਸ EMPLOYEES। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ EMPLOYEES ਨੂੰ to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? to fully realize ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ their potential and capabilities by motivating
and providing effective leadership. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹਣ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ। ਵਰਕ ਅਪ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਡਡ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੀਡਡ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। Generally, people have a tendency to resist changes in the organization. Effective directing through motivation, communication, and leadership helps to reduce such resistance and develop require cooperation in introducing changes in the organization। ਬੇਟੇ ਜੋ motivation ਹੈ, directing ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਇਫ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, देयर मे बी इनिशियल resistance from accounting staff, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਮੈਨੇਜਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਟਸ with additional reward, the employee may accept change and cooperate with the ਮੈਨੇਜਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ helps to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various group activities and the department। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। Providing good and effective directing is a challenging task as it involves
many complexities. We know that there are number of complexities while we are directing the people. A manager has deal with the people with diverse background and expectation. ਕੋਈ ਵੀ person ਹੈ ਉਹ different ਉਹਦਾ background ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ expectation ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। this complicates the directing process। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, certain guiding principle of directing may help in directing process। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। these principles are briefly explained below। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? This principle emphasizes that directing techniques must be every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objective। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, this principle emphasizes that directing techniques must help every individual। ਜਿਹੜੀਆਂ directing techniques ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਅਨਟੈਪਡ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਫॉर ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਟੈਪਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ a good motivation plan with suitable monetary and non-monetary rewards can motivate an employee to contribute his maximum effort for this or for the organization, as he or she may feel that their effort will bring them suitable reward। ठीक है जी। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਲਾਨ ਵਿਦ ਸੁਟੇਬਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੋਨੀਟਰੀ ਰਿਵਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਤੇ ਨੋਨ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਲਾਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। very often we find that individual objective of employee and the organizational objective are understood are conflicting to each other as understood। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਜਾਂ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਨ ਇੰਪਲੋਈ ਮੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਲਰੀ। ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। The organization may expect to fulfill his personal needs. The organization may expect employees to improve productivity to achieve expected profits। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ good directing should provide harmony by convincing that employee rewards and work efficiency are complementary to each other। complementary ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
हाँ जी, unity of command. This principle insists that a person in the organization should receive instruction from one superior only. ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, if instructions are received from more than one, it creates confusion, conflict and disorder in the organization. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ conflict create ਹੋਏਗਾ, disorder create ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ benefit ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਈਕ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ 2 ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 5th ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 5th ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਊਂ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਊਂ, ਫਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, next is the appropriateness of direction techniques. appropriateness ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, according to this principle, appropriate motivational and leadership technique should be used with directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitudes and other situational variables। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ appropriate motivation ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ subordinate ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। For example, for some people money can act as powerful motivator, while for other promotion may act as a effective motivator। ਹੁਣ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, managerial communication, effective managerial communication across all the level in the organization makes direction effective। ਜਿਹੜੇ effective managerial communication ਹੈ across the level in the organization makes direction effective। ਜਿਹੜੇ directions ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ effective ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। Directing should convey clear instruction to create total understanding to subordinate। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ subordinates ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਚ ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, through proper ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, through proper feedback the manager should ensure that subordinate understand his instruction clearly। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। use of information organization, informational ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, a manager should realize that informal groups or organization exist within every formal organization। He should spot and make use of such organization for effective direction। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਈਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਲੋ ਥਰੂ, ਮੀਅਰ ਗਿਵਿੰਗ ਆਫ an order is not sufficient। ਇੱਕ order ਦੇਣਾ ਹੀ sufficient ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Manager should follow it up by reviewing continuously whether order are
being implemented accordingly, or any problem are being encountered. If necessary, suitable modification should be made in direction. So ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ instructions ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਲਾਸ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ, 9:50 ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। बेटा जिदा पढ़ाया हुआ समझ आ गया नवप्रीत? ओके गुड। सो बच्चे ये तुसी इन्ना क रिवाइज भी नाल हुंदे भी समझ ही जाओगे ना, तो बहुत हद तक चीज़ां समझ आ जाणगियां, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। बस ये है जदों ही क्वेश्चनस दे विच रूप दे विच आउंदे ने, हो सकदा उदों तुसी कन्फ्यूज होवो, बट ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਬਟ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ ਕਲਾਸ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ all for today, see you in next class। ਕੱਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬੱਚੇ 1:30 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ।